Fine, guys. Good evening. In the previous session, we have discussed about the implementation of a regression algorithm. So, simple linear regression we have implemented. As I said in the previous session itself, we'll be having different types of regression kind of algorithms. Yeah, and out of those regression algorithms, all those regression algorithms are mainly classified into two: linear regression algorithm and non-linear regression algorithm. And mainly, linear regression algorithm is a goal to find the best fit line. Okay, so you are going to have the straight line uh, in the as a result of the regression simple linear regression algorithms, and as a result of non-linear regression algorithms, we'll be having curved like lines, right? So the best fit line we are going to predict, we are going to find, so based on like using some algorithms. Okay, so to find out that, to predict the results, to predict the continuous policy, we used to have the regression algorithms. Okay, so to predict the classes, we used to have classification algorithms. Okay, regression algorithms ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ಸ್ನ ವಿ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ classification kind of algorithms. Okay, so coming to the classification algorithms, what is actually a classification algorithms? Fine. So what do you mean by that classification algorithm? Okay, so classification algorithm is nothing but these are all the things, these are all the step by step procedures that you are going to use to solve a problem which are intended to predict the classes. Okay, so like the problem statement that you are going to find out where the categories are classified or predicted. Okay, so the classes or the labels that we are going to predict. Okay, such problems can be solved by using the classification algorithms. So classification in the sense like we are going to predict the problems which can be predicted, which can be resulted, which can be solved by predicting the classes or the labels. Okay, so to solve such kind of problems, we are going to use some set of algorithms, and those algorithms are called as classification algorithms. Okay, so in the previous session we have seen some one regression algorithm. So in today's session we shall see some classification algorithm. Okay, so and out of all those any classification algorithms, the simplest one and the easiest one is what in front of you. Okay, so the K nearest neighbors algorithm. Okay, we have lot many algorithms under regression kind of algorithms and under classification kind of algorithms. And out of all those algorithms, some algorithms can be used for only regression purpose, and some algorithms cannot be used for only classification purpose, and some algorithms can be used for both the purposes. Okay, so ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಬೋತ್ for solving the regression problems and for solving classification problems, we can use both the we can use for both the purposes. Single algorithm, but used can be for both the kind of problems. Okay, so and here is one that is K nearest neighbors algorithm. So this can be used for both the purposes, for solving regression problem, for solving a classification problem, but most of the time it suits to solve the classification problem itself. Okay, so there is an algorithm called as the logistic regression, so which can be used to solve both the regression algorithm and classification algorithm, but most often it is used for the purpose of solving the classification problem itself. Okay, so this is how we are going to, like based on the data set, based on the accuracy, we are going to select our model. Okay, so how much accurate answer we need, we want the result to be predicted. So based on that thing we are going to decide the model. Okay, model is nothing but an algorithm, okay, with the training data set. Okay, so fine, in today's session we are going to discuss about the classification algorithm. So the classification algorithm is
that we are going to discuss is K nearest neighbor algorithms. Then what do you mean by this K nearest neighbor algorithm? So what happens in this kind of algorithm? So what happens in this K nearest neighbor algorithm? So the class of sample, okay, so we have some set of samples, okay, set of samples in the sense ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we have some we have some set of samples about the information about the customers who have particular items purchased and who have some amount of salary is getting, and who is of male or female, or and what's his age. Okay, so this kind of information we have, and based on this thing we have to predict that whether he is going to purchase the iPhone or not. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಜೆಂಡರ್ ಇದೆ, ಅವರ ಏಜ್ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ he or she is getting. Okay, so this much information we have, and based on that thing we have to predict whether that person has purchased as an iPhone or not. Okay, so that iPhone is been purchased by that particular customer or the person or not. Okay, so this is a discrete value that we are going to predict. So when we are about to find out the or predict the discrete value, then such problems can be solved using the classification algorithms. Okay, and one such algorithm that we are going to discuss is K nearest neighbor algorithm. So they based on this stuff, like which kind of problem, which kind of solution that we are expecting. So based on that thing we are going to select our algorithm. Okay, so ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರು ಐಫೋನ್ ತೊಗೋತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಒಂದು 10,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, 25,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ 50,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಐಫೋನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಸಸ್ whatever the previous data, whatever the history data that we have in our hand. So we are going to use that. So based on the salary we are going to versus like I won't purchase or not. So this much data we have in our hand. So based on the salary we have to predict that whether the person is going to purchase the iPhone or not. So for that purpose we are going to plot the graphs like age, salary versus iPhone purchased or not. Okay, so how much people have purchased and with how much salary they have purchased. Okay, so ಯಾವ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇವರು ಐಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಾಟಾದಿಂದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ which are about to purchase, which have purchased the iPhone and which have not purchased the iPhone. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಐಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಐಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿಮ್ಮೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಸಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ iPhone or whether is not purchase the iPhone or not. So that we are going to predict. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರಾಫ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋರು, ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರೋರು. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್.
ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 3 ನೈಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ 3 ನೈಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಐಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಐಫೋನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಆ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಗೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so this is what the thing that is going to happen in case of k nearest neighbors algorithm. Okay, so here what happens, we are going to randomly consider the nearest neighbors to the new sample, and we are going to find out for which class it has the majority of voting, and how much voting it has for which class, so which is the largest one. So that class we are going to assign it for the new sample. ಈಗ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಾಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುವಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ k ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್. So the class of a new sample is going to be predicted based on the majority vote of nearest neighbors, that to k nearest neighbors. K represents the number of neighbors. Okay, so that we are going to consider. Okay, so and it is very similar to the simple analogy, like like people used to say, right, tell me about your friends and I'll tell you about you, right? So ಈ ಥರ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, there is a English statement here, right? So we used to listen it. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ k nearest neighbor is very similar to that. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೋಡಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಪಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಹ್ಯಾಪಿ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಓದೋರು ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ಓದೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫನ್ನಿ ಆಗಿರೋರು, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋರು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋರು, ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಥರ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ನೈಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಈ ಥರ ಇಸ್ ಗೋಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ k ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. Okay, so and it is also called as instant based algorithm, because what happens in this case, whenever we used to give the data and we give the data for training purpose, the model, the algorithm will not going to understand it, we are not going to analyze the data set. Okay, instead what happens, when we are about to predict the result, so then it will go and search for the class. Okay, so it will go and search for the data set, and it will go to find out the class. Okay, so until and unless we predict the results, ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋ ತನಕನೂ ಇದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಲೇಝಿ ಲರ್ನರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ k ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಝಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. Most of the time you are going to use this algorithm as a lazy learning itself, because it is what the algorithm where you are going to find that the algorithm doesn't go to learn anything about the data set only when it is
used for the deployment, then only it will going to look after for the results. Okay, so this is what the thing happened in case of k nearest neighbor algorithm. Okay, and it is also called defined as a powerful classification algorithm used in pattern recognition, most commonly used in pattern recognition. So similar patterns ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಕೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಚರ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಿಯರ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಮೆಷರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Okay, so and one of the top data mining algorithm used this algorithm today. Okay, and a non-parametric lazy learning algorithm, that means it's not going to learn anything. Okay, while it is in the training phase, when it is deployed, so then only it will get an alarm and it will going to search for the distances, nearest neighbors, and then it will going to classify the data. Okay, so this is what the thing happen in case of k nearest neighbor algorithm. So k nearest neighbor algorithm as an object is classified by the majority votes for its neighbor classes, as I said. So nearest ಇರುವಂಥ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿಫೈಡ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ, ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸಿಗೂ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸಿಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್. ಸೊ ಈಗ 3 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್, ಮನೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೊ ಆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ predict the result, predict the class. Okay, so thereby it will going to predict the class of a problem statement. Okay, so is it of which class? Okay, so that is going to be identified by the nearest neighbors. Okay, so this is what, like when you plot a graph of this, so this is what the things will going to happen. So these red dots will be, this is just a simple scenario example ashte. So when you plot the graphs, x versus y, x1 versus x2, so this is what the stuff. Okay, so ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದರ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ರೆಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವೋಟ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗಿದೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ರೆಡ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬ್ಲೂ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾಗೆ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ನೇ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ 5 ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, so this is quite different, this is quite different, this is quite, these two are similar, this is quite different. So majority over nearest neighbors idukke. So this will be assigned as a class of the new sample. Okay, so we can find out many distance measures. Okay, so distance measure ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಷರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನ್ಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿನ್ಕೋವ್ಸ್ಕಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ while implementing, so you'll able to get it. So which distance function is used and how it is affecting. Okay,
ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ವೈ ಐ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೈಬರ್ಸ್. ಸೊ how we are going to find out the distance between the neighbors? So we're going to calculate the distance between new sample E and all examples in the training set. Okay, so new sample ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ which is like it will be easy for us to find out the which is the nearest neighbor. So we can use the Euclidean distance, we can use the Minkowski distance, we can use the Manhattan distance. So if it is Euclidean distance is there between, like we have used to as a criteria to find out the distance between the points, then this is how it will be solved. Euclidean distance between x and y is defined as like this by using this equation. So Manhattan distance ಅಂದರೆ ಈ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Minkowski ಅಂದರೆ ಈ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so and KNN algorithms, how it works. Here is just a few points. Just remember these steps. Okay, so all the instances, that means all the samples correspond to a point in a n-dimensional feature scope. Okay, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ represented with a set of numerical values. And each of the training data consists of the subset of vectors and the class label associated with each behavior. Okay, so class ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಬಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಈಚ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಇ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಇಂದ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟಾಪ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನು 3 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ 5 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟಾಪ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ ಇ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ each instance is represented with the numerical values, numerical attributes in the represent ಮಾಡ್ತೀವಿ of course. So the entire data set should be of a numerical value. So retaining data set consider ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ with associated label data. And classification is done by comparing the feature vectors. Okay, that is what the stuff is going to happen. Okay, so we're going to find out the distance of new sample data with the other samples, and who are the nearest neighbors we are going to consider that, and which is the class for those nearest neighbors. We are going to consider we are going to assign the majority voted class to the new sample. Okay, so that's it was the stuff is going to happen. So this is just a simple example for k nearest neighbor algorithm. So consider what is the customer age, customer name, and what's his income, and what are how many number of credit cards he has. Okay, so and what would be the class in case of a top class or not. Okay, so ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, either yes he is going to purchase a particular item, no he is not going to purchase a particular item. Okay, so this is what the stuff that we are going to predict by using just a simple data. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಟಾನ ಸೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್. Okay, we're going to plot the graphs. What will be the values? Okay, and what is the class that we are going to predict? So initially what happens, the new sample is John. Okay, so John the class ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 5 ನೈಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, 5 ನೈಬರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ x1 ಆ್ಯಂಡ್ y1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ x2 ಆ್ಯಂಡ್ y2. ಸೊ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 35 ಮೈನಸ್ 37 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 35 ಮೈನಸ್ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 15.6. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 22 ಮೈನಸ್ 37 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 50 ಮೈನಸ್ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 63 ಮೈನಸ್ 37 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 200 ಮೈನಸ್ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 59 ಮೈನಸ್ 31 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 170 ಮೈನಸ್ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 25 ಮೈನಸ್ 37 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 40 ಮೈನಸ್ 50 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್? ಸೊ 15.6 ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 16 centimeter away from the new sample. Second is about 15, third is about 152, fourth is about 122 and fifth is about 15.74. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್, ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 122, 152, 15, 15, 15 ಇದೆ. ಸೊ ಇವು 3 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್. ಈ 3 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್. ಸೊ ಮೂರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದೆ? ನೋ, ಎಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಪಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ನಮಗೆ 5 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿಗೂ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಲೇಬಲ್ ಡಾಟಾವು ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿತ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕೌಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಚೂಸ್ ಕೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ವೈಲ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, write the solution for different values of k. For some value of k, the outcome will become peak, and after that whatever the value that you are going to give, it will be reduced. Okay, it will be reduced. Now ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹೈ ಕೊಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 2 ಕೊಟ್ವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಯುರಸಿ 80% ಬಂತು. 3 ಕೊಟ್ವಿ, 85% ಬಂತು. 4 ಕೊಟ್ವಿ, 90% ಬಂತು. 5 ಕೊಟ್ವಿ, 92% ಬಂತು. 6 ಕೊಟ್ವಿ, 80% ಬಂತು. 7 ಕೊಟ್ವಿ, 73% ಬಂತು. 6 ಕೊಟ್ವಿ, 63% ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋಗಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ this is actually like by following some thumb rule. So k is less than the square root of n, where n is the number of examples. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ 6388 ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಫ್ ಕೆ ಇಸ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ನಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಕೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಬಟ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಕೆ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಾಟಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 700 800 ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, so that's why we should we used to avoid the for applying any machine learning algorithms, how to choose the k value. So that is what the best challenge that we could solve and complete our project. Okay, so rule of thumb is the k square root of n. So n is obviously the number of examples. Okay, so this is what the stuff happen in case of when the 1 nearest neighbor is used, when 3 nearest neighbor is used. Okay, so this is just a scenario that how many, like 1 nearest neighbor agidre, 2 nearest neighbor agidre, 3 nearest neighbor agidre ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಈಗ 1 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರೋದೇ 1, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಸೊ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಸೊ ಜನರಲಿ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ನೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ, 3ರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. The newest sample that is called as x here will be assigned with the new sample. Okay, and for solving k nearest neighbor algorithm and for checking the accuracy of the classification problems, we used to use the measure called as accuracy score or precision recall or F1 score. Okay, so ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So for the classification problems, the metrics are different to find out the accuracy. For regression problems, the metrics are different to find out the accuracy of the model. Okay, so you just implement this stuff in example. Okay, so here is just a simple example. So ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ನಾವೀಗ ಒಂದೇ ನೈಬರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ y, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ y. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ k nearest neighbor. So these are all the strengths and weaknesses of k nearest neighbor. So it is very simple and intuitive, and it can be applied to the data from any distribution, and it is a good classification if the number of samples are large enough. Samples ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ k nearest neighbor is it will take more than so it will take more time than to classify the new sample. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಏನೊಂದು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ನ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಕೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ಸೊ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ 90%, 95%, 98% ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟಫ್. Now so as I said in the example, so gender, age and salary based ಮೇಲೆ purchased iPhone or not ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾವು ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ
So afterwards we are going to like first step problem statement, like purchase, predict the customer whether he has purchased iPhone or not based on his age and salary, or gender, age and his or her gender, age and salary. Okay, so based on this stuff we have to predict it whether he has purchased iPhone or not. Okay, so and afterwards first step ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಫೋ ಮೆಥಡ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೋ ಮೆಥಡ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು we are going to convert the data. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದೆನಾ, ಯಾವುದಾದ್ರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಫೈಲ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರೀಡ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಸ್ನರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ವೇರ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ null value, there it will going to give the value as false, and where it has the empty values, empty cells ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನಲ್ ಡಾಟ್ ಸಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಂಟಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಎಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್, ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏಜ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾ, ಸೊ ವೆದರ್ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, using the label encoding technique. ಓಕೆ, ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟು ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ and write a point about it. Imputing is the process of handling with the missing data in the machine learning field, and encoding is a technique where we are going to convert categorical data into a numerical data. Okay, so categorical data irodina numerical data ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಪಾಪ್ಯುಲರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಇಲ್ವಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಾವು ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ.
ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇಂಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಎರಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೋಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫೀಚರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೆಚ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಡಾಟಾ ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಲ್ ದ ರೋಸ್ ಕೋಲನ್ ಕಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ರೋಸ್ ಕಮ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 0, 1 and 2. 0, here it is, ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 0, 1 and 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ 0, 1, 2, 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗೆ 3 ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ 3 ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾಲಮ್ 2. 2 ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದರೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 0 and 1 ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, 0, 1, 2 3 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ 3 ಕಾಲಮ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಇಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಷ್ಟು ವೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮನ್ನು ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಥ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಲೂ ಡಾಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲ್, ಫೀಮೇಲ್, ಮೇಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಯಿಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ the way of converting these categorical data into a numerical data is different. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಯಿಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ವೇ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜೆಂಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೀಮೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ
ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಝೀರೋಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ 0 1 ಥರ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 1 ಮೇಲಿಗೆ 0, ಫೀಮೇಲಿಗೆ 1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇದೆ 0, ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ 0 0 0 1 1 0. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ವೇ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೀಚರ್ಗೆ ಈ ಜೆಂಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇದೆ, ಆ ಫೀಚರಲ್ಲಿರೋ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಯುನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್, ಜೆಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಾಲಮು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಜೆಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 0 ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೆಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 1 ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ 1 0 1 0 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ 0, ಜೆಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಜೆಂಡರ್ ಫೀಮೇಲ್ 1, ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬದಲು ಈ ಕಾಲಮ್ಗಳು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how different encoding techniques are present. But what happens in case of one hot encoding, the data set might be increased. Size ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, 2 ಕಾಲಮ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, 100 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 100 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ವಿತ್ ಎಸ್ ಅ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್. Okay, so that's why we used to have the label encoding technique to convert the categorical data into a numerical data. Okay, so label encoding technique na apply ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಿರೋ ಡಾಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಿರೋ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 1 0 1 0 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ 1 1 0, ಮೇಲಿಗೆ 1 ಫೀಮೇಲಿಗೆ 0 ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡರನ್ನು ಸಬ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಎನ್ಕೋಡರ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಡಾಟಾನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 25% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 25% ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಬಾಟಮ್ 25% of the data set will be used for a testing purpose and top 75% will be used for the training purpose. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ರೀಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೀಚರ್ ರೀಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೀಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಕಾಲಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥೌಸಂಡ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಏಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಇದು 0 1ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 10ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದು 10,000ಸಲ್ಲಿದೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರು ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ರೀಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. Okay, so and thereby we are going to implement feature scaling. We will go to rescale the values. ಓಕೆ, ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ, ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡೂ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಯಾವ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಹೊಂಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನೈಬರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ neighbors ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ neighbors ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, sklearn.neighbors ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ n_neighbors, that means how many neighbors that you are going to consider to predict the class of a new sample. Okay, here we are considering 5 neighbors. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಿನ್ಕೋವಸ್ಕಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಿನ್ಕೋವಸ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. Select test sample, new sample with the data set sample, then it's going to use the Euclidean distance to find out the distance. Minkowski metric Minkowski ಇದು p = 1 ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೈಬರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 5 ನೈಬರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ 5 ನೈಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ classifier.fit x-train y-train ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫೈರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೆಲ್ನ. ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈರ್. ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈರಲ್ಲಿ ಇದೆ neighbors ಕ್ಲಾಸಿಫೈರ್. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, neighbors ಕ್ಲಾಸಿಫೈರ್ನ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. After that we are going to predict the
ಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್, ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಥವಾ R2 ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ರೀಕಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಯುರಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗಾದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಸ್ಕೋರ್, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಥವಾ ರೀಕಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಮಾಡೆಲ್ದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ವೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಪ್ರೆಡ್. Okay, so and accuracy score, y test and y pred, like test actual values versus predicted results ಏನಿದೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ accuracy of the model. ಸೊ accuracy of the model ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ accuracy ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಟ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ true negative. This is called false negative. Okay, this is called as true negative, this is called as false positive. That means what happens here is this will give you the positive values and this will give you the negative values. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಅಂತಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೋ ಅಂತಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ನಲಲ್ಲಿ 3 and 4 ಏನಿದೆ ಆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉಲ್ಟಾ, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಬರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ನೋ ಅಂತ ಬರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಯುರಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಲಿರೋ ಟಾಪ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಬಾಟಮ್ ವರ್ಗು ಬರುವಂಥ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಾಟಮಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಡಯಾಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ರಾಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 64 + 29, so that is equal to 80 plus 89, 93. 93 divided by 64 plus 29 plus 4 plus 3. Okay, 93 plus 7, 100. Okay, 93 by 100. So that is equal to 0.93. So 93% accuracy ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ model. Okay, so that is what is calculated in the accuracy score. Okay, precision score ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ recall score ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್. Okay, different metrics which will use the same matrix to find out the accuracy of the model. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಸ್ಕೋರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಕ್ಯುರಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ 93% ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಸೊ 93% ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
we have selected the model, we have trained the model, we have evaluated the model evaluated ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. evaluation ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to check, we are going to deploy the model. So deploy ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, for the new sample data, for the new sample data ಹಾಗೆ classifier dot predict, okay, use this function. Okay, so this is what our deployed result. deploy ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, that is what classifier dot predict. here ಎಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಏನೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಜೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏಜ್ ಏನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಷಿನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ನೇಬರ್ಸು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಏಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೇಲಿಗೆ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 20,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ದ ಮಾಡೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್. Okay, so we have deployed the model. So what will be the deployed result? Array of 1 in the sense, so 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಸ್ಕೋರ್, what is the value? Okay, the chances of purchasing iPhone is there. Okay, so chances of purchasing iPhone ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, so here what is the result? Okay, here it is. Okay, classifier dot predict. So what is the, like, if is of male, if is of female, if is of 54 years of age, if she is getting 2,000 salary, so what might be the chances? So this is what the result, he might get the iPhone, he might purchase the iPhone. Okay, he might get total salary, 4 years of age. Okay, so the chances of getting iPhone is quite less. Okay, so 30 years of age male. Okay, so that is how the values result will be classified. Okay, ಈಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ನ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅರೇ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಐಫೋನ್. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0, ಸೊ ಯು ಮೈ ನಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್, he or she may not purchase the he or she may not purchase the iPhone. Okay, so this is how you can deploy the model. Okay, okay. That is how the classification problems can be solved. So what happens, whatever we have discussed today, so that is, we have just solved the simple data set. Okay, so we have just taken the data set which is the iPhone purchase records, which contains the columns like gender, age, salary and purchased iPhone or not, this data. And based on gender, age and salary, we have to predict whether the particular person has purchased iPhone or not. Okay, so we have to predict that value. Okay. Fine.
ಸೊ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಫೋ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲಮ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಎನಿ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಎನಿ categorical data is there or not, how many, like how the data is related to one another, how dependent feature and independent features are dependent, like how it is related, how it is affecting it. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so here I have just simply shown you by basic use of the methods, but you can plot the graphs to analyze the data. For the exploratory data analysis, you can plot the graphs versus like one independent feature versus another independent feature and the dependent features, so that you can understand like how the data is distributed, how one feature value is affecting another feature. Okay, so that is how you can explore the data, like exploratory data analysis. In this, you should in depth you have to analyze the data. Okay, how the data is distributed, how the values are distributed. So male alliro ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರ, like these are all the things that you need, like being a businessman. So some informations will be gathered from this kind of analysis, so that they can introduce the schemes for like ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗಂತಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫೀಚರ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಐಫೋನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋರು ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಂಪನಿಯವರು ತೊಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್, explore the data set, what kind of features are there, how it is affecting one another. So all those stuffs you have to get. Okay. Okay, so and after that we are going to find out whether any missing data is there. If the missing data is there, we are going to fill it by using either like drop method na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ರಾಪ್ ನ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಎಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದರ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ 400 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೆಥಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಂಡಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಜನರಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ನ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ಔಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ 3 ವೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಎಂಟೈರ್ ರೋ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ರೋನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅವನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ರೋನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈಸ್ fill the missing values, missing places by constant value. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮ್, irrespective of the column.
irrespective of the column. Irrespective of the column ಏನಿರುತ್ತೆ. So fill the missing places by the constant irrespective of ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 0 ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 1 ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 130 ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, 40 ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ is nothing but feature. Okay, and we are going to fill it by strategy. Okay, so strategy ಯಾವ್ದು? either mean or mode or median. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಓಕೆ, ಈ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡು ಡ್ರಾಪ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವೆರಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡು ಫಿಲ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಂಡಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಸೆಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಮೆಥಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಫಿಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೀಚರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೆಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಕೆಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. Okay, so this is what the steps that we are going to use. These are the steps that we used to have to solve the problems in machine learning. Okay, machine learning normally ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಇಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಮಾಡೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷನಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಂಡಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ independent and dependent features split, slicing, and train test split, model selection, model training, model evaluation, model deployment. Okay, so this is how we can solve the classification problem. Okay, so that is what about the k nearest neighbor algorithm. So similarly we can solve the problem using some more algorithms called as decision tree classifier. Okay, random forest, support vector machine, naive Bayes algorithm, logistic regression, loss of regression, OLS regression. So ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ಡ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್
is differed. So we are going to change the algorithm. So based on that thing, we are going to find out the algorithm. ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನ ಯಾವಾಗ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ನ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್, ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. Okay, train the model by using more data set, either increase the number of samples ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ 400 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನೀವು 4000 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಡಾಟಾ ಟೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೈಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ನಿಮಗೇನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಬಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that is how you can solve the problem using any machine learning technique. So out of these technique, like we have like what exploratory data analysis and model selection plays an important role. Okay, ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು ಡಾಟಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೂರು ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. Okay, so that's what about today's session. So if you have any doubts in any of the topic, you can just ask me. Okay, so that's all about today's session. Fine.